یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا کہ یہ کیا ہوا، ہاں تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، ہاں تیری کتابیں، تیری باتیں. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے تو کرائے پہ ہے، اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ کوئی لانا، بولے آئیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی. اور اس ویڈیو میں بھی نہیں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم اس بھائی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. پھر تو بھی بتا باجدید، اور میں بھی بتاؤں باجدید کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تم دساں گا باجید کیا ہے، تو ہی دس. میں نے دستا ہے سرکار باجید کہندا سی کہ میرا جھنڈا جڑا ہے نا محمد دے جھنڈے تو وڈا ہوئے گا، اور تمام نبی اور محمد میرے جھنڈے تھلے ہون گے. اور اے تواڈے ابے نے جو روحانی ابا ہے تواڈا شیخ فرید الدین اتار، انہیں تذکرۃ الاولیاء وچ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا مجھے بلا، حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا، اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا اس کا بھی یہی حال ہے. اچھا، اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. کیا بولا تو نے؟ اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، رکو ذرا صبر کرو، آ جاؤ بتاتے ہیں. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے. 1.5-2 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی کلپ بازی مت کرو، ایک دفعہ سامنے بیٹھ جاؤ. رکو ذرا صبر کرو، یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں. میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا. بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے کہانی کہ یہ ملاقات جو طے ہوئی تھی وہ نادر علی کے تھرو ہوئی تھی، جو ایک یوٹیوبر ہیں. انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا، پہلے میں نے انکار کیا، اور یہ ریکارڈنگ آج والی سے پہلے میں نے دوبارہ ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، آپ ایگری نہیں تھے، میں نے آپ کو ایگری کروایا. ہم تیار ہیں اور میں ویڈیو میں ان کو ویلکم کہہ دوں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں، بلکہ ویسے کہ جو طریقہ ہے ملاقات کا. سب تشریف لیں، آپ اکیلے ہی آ جائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اصول پہ بات کریں، میں تیار. اس کے بعد مفتی صاحب تیار نہیں ہو رہے تھے تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم، یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. بات تو صحیح ہے. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے جی. میں تو آپ سے محبت سے بیٹھ کے لائیو کیمرے پہ بات کروں گا. ایسے آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال پڑھنے کی اجازت ہے، تو مجھے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ میں بھی سوال پڑھوں. اچھا بس اب قائم رہنا ہے. اور جس منگل کو انہوں نے یہاں آنا تھا اس سے 2 دن پہلے اتوار والے دن وہ نادر علی کے پاس لنچ پہ تھے، اور وہاں پہ وہ ویڈیو گیمز بھی کھیل رہے تھے. اس کی ویڈیو بھی بعد میں اپلوڈ ہوئی. صاحب یہ پرفیکٹ ماروں گا، میں پہلی بتا رہا ہوں، میں پرفیکٹ ماروں گا مفتی صاحب. اور کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے جہلم جانا ہے، تو انہوں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں. حالانکہ وہ منگل کو یہاں آ رہے تھے. جس بندے کے تھرو آنا تھا اس کو انہوں نے بائی پاس کیا، کیونکہ انہوں نے ڈرامہ کچھ اور کرنا تھا. وہ قیامت تک نہیں آئیں گے، میں وہاں چلا گیا. ابھی بتا ہے بھائی، ابھی بتا ہے. یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. کیا نہیں، بالمشافہ بات چیت ہے. آر یو کامیڈی می؟ اس میں میری طرف سے 6-7 افراد ہوں گے، آپ کی طرف سے بھی 6-7 افراد، اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے. تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے، 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے. اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں نے تمہیں اجازت دی تھی، اور کیمرہ مین 2 6-10 سیکورٹی گارڈ لے کے آ جاؤ، باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے. مولوی کے ساتھ نہیں میں بیٹھوں گا. تمہیں کہا تھا قیامت تک چیلنج آ جاؤ،
जिस फोरम पे। तो मैं 48 घंटे जहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। लेकिन एक सेकंड, पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे में बात करूंगा। जैसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 48 घंटे का कहा था, लेकिन एक हफ्ते का टाइम था, आप इतवार को ही मिल लेते। आपके पास टाइम था, आप एक हफ्ते के बाद बात कर लेते, आप इतवार को रख लेते। तो तूने उस वीडियो में तो नहीं कहा कि एक हफ्ते का टाइम है? बाद में जाते वक्त इसे गलती होगी, इसने कहा इतवार को। तो इतवार का पता था तो सर इतवार को आते ना। आज तक किसी को आने से रोका है? सारे मौलवी भी आते हैं तरीके से आके, जिस तरह मुफ्ती साहब कहते हैं तमीज से बैठो, आओ मुलाकात करो, सारों को भेज के हमें इमामत करवाएं। मुफ्ती साहब आप कैमरा मैन अपना ले आए, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रखें। मौलवी के साथ मैंने नहीं बैठना, आपको इजाजत दी थी, आपने शर्त वायलेट की। म्यूजिक। कैफियत तारी होगी तो वापस आ जाए उस तरफ। उस दिन जब वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की, सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल आई कि ये आप लोग यहां कहां मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो देखी, मैंने नादर अली को कॉल की, तो मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था, ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है। इसने तो कराची चले जाना है, अकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए अकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल है वो अपनी बात पे कायम है। और जब कभी मुफ्ती साहब आए आप इंशाल्लाह, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। आखिरी जो इनके पास हरबा होता है कि जी इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दे। तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब। मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा दूसरा के, उनको तो पता है उनका ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से ज़ेर हो गए। तो वड्डा कटो डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों हजारों में है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। तो 2 गले फाड़ने वाले मौलवी जो मुझे मुबाले के चैलेंज करते थे, वाबी मरते दम तक अज़मत रसूलुल्लाह के ऊपर और अज़मत सहाबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। जब चाहो हमारे मरकज में आओ, जब चाहो हमें जेलम में बुला लो। तालौ नदु अबनाना वअबनाकुम, हम तुम्हें जिंदगी के आखिरी सांस तक मुबाहले का चैलेंज देते हैं। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि तुम मुबाहले वाली हदीस बयान कर दो पूरी मुस्लिम शरीफ से 6220। क़यामत तक अपने मेंबर से तुम वो हदीस बयान ही नहीं कर सकते। बात तो सही है। आज तक नहीं बयान की, कई साल गुजर चुके हैं। क्योंकि जिस मामू का वो दिफा कर रहे हैं ना, उस हदीस में उस मामू का जिक्र है, उसने साद इब्न अबी वकास को मजबूर किया कि हजरत अली पे सबो शतम करवाए। क्या भाई आगे स्वाद। ये बड़े ने चैलेंज दिया था, इब्तिसाम ने। छोटे शाम ने कहा कि जी इंजीनियर जो है कुरान का एक सफा नहीं पढ़ सकता। मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूं, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहां से मैं कहूं पढ़ के दिखा दे। मैंने जो साफी आया था, मैंने कहा खोल, मैं पढ़ूंगा भी, तिलावत भी करूंगा, तर्जुमा भी करूंगा। एक मिनट, ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोलें, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाह उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। ऐ ईमान वालो, याद करो अल्लाह ताला की उस नेमत को जो कि उसने तुम पर की, जबकि तुम पर आदम के गिरोह गज़वे अज़ाब का जिक्र हो रहा है। मुख्तलिफ गिरोह इकट्ठे कर लिए थे काफिरों ने मुसलमानों पे चढ़ाई के लिए। तो हमने उन पर ऐसी हवा भेजी और ऐसे गिरोह भेजे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए मदद फरमाई जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है।
اور پھر میں نے کہا تھا کہ تم اپنے ساجد میر سے کوئی قرآن کا ایک رکوع پڑھواؤ, اگلا دن سورج طلوع نہیں ہوگا میں بھی پڑھوں گا. مفتی منیر سے پڑھا لو, تقی عثمانی سے پڑھا لو, اب تو تم سب ایک ہو نا. جو مرزا جیلمی جہنمی ہے, اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا, کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکلنا ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. رک تیرے کو بتا دیتی. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اللہ تو بندے ہو, تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. او میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جیدہ تو جواب دینا ہے. اور ٹائم قیامت تک کی, میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا. میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے. ان کو اگین لو سامو. جناب آج 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے سکے. لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں, وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, وہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں, انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے, آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اب تو گیا بیٹا, اب تو گیا, دیکھ تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے. میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے. اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی, اور اس نے کہا کہ جرت ہے, میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جے فیرون. ہاں, کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا, تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اس نے مجھے بلایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں, جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے, یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں تکلیفوں نال ڈیل کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی, یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا. Required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا. ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کے لیے نہیں بلایا, یہ لوگ تنگ کرتے تھے, تو میں نے کہا چلو یار اپنا بڑا لانچ کر لو. آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی تھتیاں لا سنیا ہے جنرل لطیفہ, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے؟ چلو چلو چلو, ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. تو سمجھا, یہ نس گیا جے. منہ اس لیے نہیں لگاتے کہ بھائی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ نکل آئے گا. اور یہ سارے چھوٹو جتنے بھی ہیں نا بریلوی فرقے کے, وہ سن لو, تمہارا بڑا کہہ رہا ہے اس کو ہم منہ ہی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے جو لگا ہے لگا رہے, اس کا مطلب ہے مجھے فتنہ نہیں سمجھتے. بات تو صحیح ہے. اور نہ وہ کہتے ہیں یار سب سے پہلے اس کا قلقمہ ہونا چاہیے, لاجیکلی اسپیکنگ. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں
अपना पैगाम बयान करते रहते हैं, पहुंचाते रहे हैं, करते रहे हैं, पहुंचाते रहते हैं, करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। यानी हम अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर अपना काम करे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाजराबाजी का बहुत शौक है, वो अपने दरबार लगाते रहें। ओए होए होए होए, भाई आगे स्वाद। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, मिलियन व्यूज आते हैं उनके, और उन्होंने एक बड़ी नस्ल को ट्रैप कर रखा है। अल्लाह माफी दे आपा। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में, आपका रिव्यू क्या, और सेकेंडली सर नई नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको ये कहूंगा कि ये वक्ती उबाल है। ठीक है जी। मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। शाख नाजुक वो है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कांपे टांग रही हैं, ठीक है। और उन्होंने वो एक फायरवॉल खरीदी है और पता नहीं कितना अरबों रुपया उन्होंने लगा दिया है उसे। ये हमारे एक पॉलिटिकल लीडर साद रजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कह रहे हैं ये शाख नाजुक है। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। झूठ बोल रहा है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर और छिड़ जाएगा। क्या कहेंगे तो वो फिर और छिड़ जाएगा। जिनसे लोग डरते हैं कि कहीं वो छिड़ ना जाए, वो हमसे डरते हैं कि कहीं इंजीनियर साहब ना छिड़ जाए। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत फंस गया सी है। कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। अभी पता था भाई, अभी पता था। जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है, साढ़े तक तां कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होएगी। तो साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जणियां दा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा शेर निकल आया है, अल्लाह दे फजल। हाँ, किसी पे खींचना रहना। ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ही कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलवियों का बड़ा मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जरा कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रजवी साहब भी बनते हैं, ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे में, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लो जी, वो मैं 5 गुस्ताखाना इबारतें, इनके 5 झूठे दिफा और उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवाने लगा, ताकि ये पेपर इसका आउट हो जाए, फिर ये भाग ना सके कि मुझे तो पता ही नहीं कि उसने क्या बात करनी है। वो बात भी बता रहा हूं, तू जड़ा बन आहा ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तू वड्डा हो है। हाँ, जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा है ना। हाँ, और डर गया जे, और डर गया ही है। हाँ, मीम्स बढ़न गया और डर गई है। देखे 1 हफ्ता हो गया पूरा, कोई बयान नहीं आ रहा, चमचों से बयान दिलवा रहा है, और वो चमचों के बयान भी कोई 200 बंदा देखता है, कोई 250, जिधर 250 जो भी 250 साढ़े स्टूडेंट होते रहे, उनके पता नहीं शहर दफा फिर बाहर निकल आएगा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। हाँ, नसे ना कहते ना शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं, वो साद और तू कागजी शेर है। मैं इस वक्त बकायमी होशो हवास हूँ। ठीक है जी। कतई ये इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, क्या बोला तूने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, चल ताकि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है, और जो मर जाए वो झूठा है। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। अच्छा। और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी, देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तो सांडे से मेरा एक नारे काफी है, मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, तेरी मूछा ने शायद कोई नहीं। मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दाता दरबार के साथ वाली मस्जिद से, और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया
मैं TLB ज्वाइन कर लूंगा, अपना YouTube का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी, ले जाओ, लो सामो। अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान आया। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मैंने कहा बैठे के लिए तैयार, वो भी नाच गया, वो नाम भी नाच जाएगा। भगोड़े शाह मार चाल, मैं TLB ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। शुक्र करना होता नहीं, मैं उठी तो धक्का देता ना पिछू, मुंह दा जाके थले डिगता, पता लग जाता तेरी हड्डी पसली टूटती। मुझे को साथ गिलाता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान जेलम में जलवागर होंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा, लिहाजा हिम्मत कीजिए। और छोटे मिर्जा साहब, ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है, ये तय करके आप मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनके आने को वेलकम करता हूं। गुड जेस्चर के तौर पर कल बरोज जुमेरात 23 जनवरी 2025 को हमने अपनी जेलम अकेडमी के जो अमीर हैं नदीम रियाज भाई, उनको उसी दारुल उलूम में भेज दिया था। और जो उनके मुबैना रेप हैं उनको जाकर मेरी तरफ से उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें कुछ किताबें थी, एक इत्र था। इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब को रिसीव नहीं किया। आपने चूंकि हफ्ते को ऑलमोस्ट रात को 12-1 बजे फारिग होना है, तो उस वक्त तो वापस कराची जाने की कोई सूरत नहीं बनेगी। तो मेहरबानी फरमाएं, अगला दिन संडे का है, सुबह हमारी एकेडमी ऑलमोस्ट 7 बजे खुल जाती है और 10 बजे प्रॉपर एक सिलसिला शुरू होता है। तो आप सुबह 10 बजे तशरीफ ले आए और हमारी एकेडमी में आके जो कोई 2-4 बातें आपने करनी है वो हमारा मेंबर आपके लिए हाजिर है, उस पर आके आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है इंजीनियर साहब से तो वो भी हो सकती है। तो हमने ऑफिशियल दावत उनको फिजिकली दे दी है। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। तो हमने फौरन राब्ता किया। मुफ्ती साहब का इंटरव्यू जिन भाई ने किया था, अली आबिद भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, तो अली आबिद भाई ने उन्हें फोन किया, मुफ्ती साहब ने खुद फोन उठाया। ये मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से, और ये बात है बुध वाले दिन की। मुफ्ती साहब से उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। 50 आ गई कि नहीं? आयो ना दाढ़ तले। इसलिए मुझे पता था कि ये शख्स जो जेलम में मुबैना रैप है, ये अपनी मशहूरी के लिए और अपने प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए कि ज्यादा पब्लिक आ जाए, ये सारी ड्रामाबाजी कर रहा है। फिर भी हमने मुफ्ती साहब से राब्ता किया उसी एंकर के थ्रू बुध वाले दिन, यानी प्रोग्राम होना था हफ्ते को, बुध वाले दिन ही राब्ता कर लिया। उसके बाद जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन मौजूद थे। उन्होंने मुफ्ती साहब को डायरेक्ट फोन किया। मुफ्ती साहब से उन्होंने एक जुमले में सवाल पूछा कि क्या आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं ना रह गया। अब इनसे हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि पूछें कि भाई तुम लोग आवाज लगा के शेर को भाग क्यों जाते हो? जब शेर बाहर निकलता है तुम भाग जाते हो। ये सिर्फ फेम के लिए करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आए थे फेम के लिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए थे फेम हासिल करने के लिए। वरना मैंने जो डेकोरम बताया है उसको फॉलो करें। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने बिठा लूं। लो सामो, तुम्हारे अपने मुफ्ती तुम्हें इस काबिल नहीं समझते, तुम पर एतमाद नहीं करते कि आखिरी वक्त में हम जलील ना हो जाए 80 साल की उम्र में किसी के हक में वीडियो बना के। तो तुम लोग तो ये वर्थ रखते हो अपने फिरके में, तो मेरे साथ क्यों बात करते हो फिर?